अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गड्डी है लैंड क्रूज़र V8 चलावन दा तुहानूं तरीका दसना कि जिवें आपां गड्डी दे विच बाहना, गड्डी नूं सुच लाना। पहला सुच लगदा है टेपर टू LCD चलण वास्ते, ते दूसरा सुच किहड़ा आ लगदा है इत्थे पीलियां जिहियां लाइटां चलदियां ने विच कि तुसीं हुण चैक करिया कि इहदे विच पीलियां जिहियां लाइटां चलसन। वेखो जदों ये लाइटां दियां बंद होसन फिर आपां नूं सलाम मारना। गड्डी स्टार्ट हो गई तो जदों आपां गड्डी दे विच बह जाना तो सब तो पहले आपां काम की करना, गड्डी दे विच बह के आपदी जो ड्राइविंग सीट ते बहना है तो सीट की सैटिंग इस तरह करनी है बई ना अपने पैर ज़्यादा मसलन महसूस होवे भी सीट सानू नहीं सही है, तो उस तरह आप गड्डी नहीं सही चला सकते। जदों सीट की सैटिंग ना सही होवे तुहाडे वास्ते गड्डी सही चलती नहीं। तो दूसरा गल है भी कई लोग इस तरह भी गड्डी के उत्ते ना माड़ा जिहा अगले बस उंगली का पैर रखते, इस तरह नहीं, उत्ते पूरा पब ब्रेक के उत्ते आना चाहिए। तुहाडा किहड़ा पैर का पब है ना घग्गी, ये पूरी आनी चाहिए ब्रेक के उत्ते। ते किहड़ा है पैर थोड़े पूरे जिथे पहुँचन तुसें सीट उत्थे सैट करके रखनी। दूसरे नंबर ते किहड़ी पिछे अपनी डो होंदी सीट दी, ड्राइवर सीट दी, इनू तुसीं सैटिंग करना। जे ज़्यादा पिछे होवे तो बंदे दा फिर ज़्यादा उलार कड़ा पिछा नहीं रहिंदा, जे ज़्यादा अगे कर लो तो फिर बंदा गड्डी चलांदा चलांदा थक जांदा। इनू तुसीं इस तरह रखना भी ये भी सैटिंग होवे, पूरी सैटिंग जिथे तुहानूं पूरी सैटिंग लगे फिर तुसीं अपना सीट बेल्ट लाना। सीट बेल्ट ला के उस तो बाद तुसीं साइडां वाले शीशे सैट करने। साइडां वाले शीशे इस तरह सैट करने कि गड्डी दी दोवां साइडां इस तरह तुहानूं पूरी साइड नज़र आवे। ये साइड वालों भी ते आ वेखो दूसरी साइड वालों भी गड्डी विच नज़र आवे, पिछला हिस्सा गड्डी दा पूरी साइड नज़र आवे। उस तो बाद दोस्तों तुसीं जदों ये चीज़ां सैट कर लैणियां तो फिर तुसीं की करना, जदों तुसीं गड्डी दा गेयर लाउण लगना, तुसीं ये ऑटोमेटिक गड्डी है तो 4200 cc का इंजन है, डीजल गड्डी है। जदों तुसीं इंदा ब्रेक ते पैर रख के ते विच तुहानूं दस नज़र आण डया उसी पार्किंग, रिवर्स गेयर, न्यूट्रल ते डी इंदे तगे इत्थे डी ते गड्डी चलाना मसलन इत्थे आए गड्डी चलावन दा ऑप्शन आए। स्पैलिंग याद कर लो, मिनट नहीं आउंदा ते स्पैलिंग तुसीं याद कर लो। इस स्पैलिंग ते जदों तुहाडा लीवर आना है ये लाइट चलनी तो तुसीं अगे नूं सीधी गड्डी चला सकते। अगे इत्थे आ गए तो गड्डी किहड़ी ना मसलन न्यूट्रल हो गई, इत्थे न्यूट्रल होनी, इत्थे रिवर्स गेयर, इत्थे पार्किंग है। आ किहड़े नाल साइडां ते गेयर लगे हुआ है, ये मैनुअल भी करके चला सकते हैं, मैनुअल तो पिछे तीसरे च भी चला सकते हैं, दूसरे च भी चला सकते हैं। इंदा ये तरीका है। तो बाकी जो उस्ताद तुसीं इहदी ब्रेक मंड के पैर सज्जे पैर नाल दी ब्रेक लानी, खब्बे पैर नाल कोई भी ऑटोमेटिक गड्डी तो होंदी सज्जे पैर नाल ही ब्रेक लानी तो सज्जे नाल ही रेस देनी, खब्बा पैर कभी भी ब्रेक ते इस्तेमाल नहीं करना। हुण आपां इहदे आ गए गेयरां ते लीवर ते वेखो इहदा थोड़ा जिहा बनिया होया इस तरह। इत्थे भी आ पार्किंग है, आ रिवर्स है, आ न्यूट्रल है। इत्थे मसलन तुसीं गड्डी मैनुअल भी कर सकते हैं, आटो भी चला सकते हैं। इत्थे दोवें ऑप्शन है, तुसीं मैनुअल भी कर सकते हैं तो आटो भी कर सकते हैं, तीसरे च भी चला सकते हैं। उस तो अगर गेट करके पिछे लै उसो तो तुसीं दूसरे चला सकते हैं। हुण इहदा जदों आपां लीवर नूं इत्थे रख के ब्रेक मंड के इत्थे लियाउणा नाल ही इहदा रिवर्स गेयर लग गया। इत्थों गड्डी आपां रिवर्स करना चाहिए तो रिवर्स होसी। उस तो बाद अगे आ गई है न्यूट्रल। जे इहदे आपां इहनूं नाल रख के इत्थे इहनूं नाल लीवर नूं रख के छड़सां तो गड्डी अपनी बिल्कुल न्यूट्रल रासी। जिन्हों आप थोड़ा जिहा इंज कर दसां तो गड्डी किहड़ी है आ वेखो आ इहदी न्यूट्रल की जगह इत्थे गड्डी हुण बिल्कुल न्यूट्रल है, गेयरां तो बगैर कोई किस तरह मैनुअल गड्डी न्यूट्रल आप करने। उस तो बाद थल्ले नूं लै आंदा है इत्थे हुण जी इहनूं गड्डी गेयर लग गया मसलन इत्थों अगे आप सीधा चला सकने। जो हल्का जिहा पैर रेस तो चाहना तो गड्डी टुर पाउणा। तो अगर जे आपां इत्थे करना तो इत्थे हुण ऑटोमैटिक ते हो गई, इत्थे इस गेयर आपे लाने। जे आप इनू ये लीवर नूं इस पासे कर देने ना तो वेखो 4 नंबर गेयर दसरी चौथे गेयर गड्डी थोड़ी है। जे आप लीवर नूं इस तरह ही माड़ा जिहा पर इनू इत्थे रख के लियाने इत्थे आउंदा है आ सैटिंग ते मोड़ आपां मसलन आ गड्डी अपनी आटो चल सी, सारे गेयर अपने आप लासे रेस दे नाल आ वेख लो। जे अगर आप इत्थे चौथे ते करके इत्थे चलानी तो इत्थे आप तीसरे ते करनी है तो इत्थे आप लीवर नूं थोड़ा जिहा पिछे कर देना है।
ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਆ ਸੈਟਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਚੋਂ ਚੌਥੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਗੱਡੀ ਗੇਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਸਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰਸਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇਅਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੂਰੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਸੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹਾਲੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਚ ਤੂੰ ਗੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਵੀ ਦੇਸੋ ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੁੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਕ ਸਾਈਡਾਂ ਸੱਜਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਵਰ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਸੋ ਤੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਸੋ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਬਾਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ। ਬੋਨਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਬੋਨਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾਂ GT ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਲਾਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਸਣ ਨਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੋਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਥੋੜੀ 100 ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਡਰਾਈਵਰ ਗਲਤੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਝ ਵਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਝ ਵਗ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 4200 cc ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ V8 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਕਲਚ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚ ਮੰਡ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਲਚ ਮੰਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਅਰ ਡਬਲ ਕਲਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੇਅਰ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ V8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰਾ ਗੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਗੇਅਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਗੇਅਰ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਥੇ 'ਚ ਮਸਲਨ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਈ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗੇਅਰ ਲੈਂਦੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਸ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲ ਪਾੜ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਲ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ, ਟਾਇਰ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਇੰਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, RPM ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਪ ਦਾ ਵੀ ਪੰਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਯਕਦਮ ਇਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ABS ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ABS ਸਿਸਟਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਯਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ABS ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ABS ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 20 ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਣੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਕਦਮ ਪੈਰ ਮਾਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪੇ ਅਗਾਂ ਗੇਅਰ ਬਦਲੇ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਸੁਣੋ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਤੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਕ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੱਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਗੱਡੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।